دوستو، راز کیا ہے اور راز کی حفاظت کیا ہے؟ یہ راز لفظ میں ہی مضمر ہے۔ اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اچھائی برائی کا سبق دیا ہے۔ یہ زندگی اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، شطرنج کا کھیل ہے۔ کھلاڑی بیٹھتے ہیں دوستو، جب کھلاڑی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جیتنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اس کھیل کو جیتنا چاہتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا اپنے دوست کو بتاتے ہیں۔ دوست کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنا کیلکولیٹر استعمال کرتا ہے۔ ایک ذہین انسان جس کو خدا نے صلاحیت دی ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے، سوچ سمجھ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ وہ ایک چیز کے متعلق نقشہ بناتا ہے، وہ اس کو تیار کرنا چاہتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے ساری نوک پلک سنوارتا ہے۔ دوستو، وہ اس پہ اتنی محنت کرتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے اور اس کو وہ سارا کچھ نظر آتا ہے کہ یہ ترقی میرا مقدر ہے، اس میں مجھے کامیابی ملے گی، وہ ہر طریقے سے اپنے پلان کے اوپر ورک کر کے اس میں کمیاں اور خامیاں سب دور کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو راز وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، یہ کسی نے نہیں ایجاد کیا، یہ میری ایجاد ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ سیکورٹی۔ وہ سیکورٹی نہیں کر پاتا، اس کی سیفٹی کا خیال نہیں کرتا۔ جب وہ سیفٹی کا خیال نہیں کرتا تو پھر دوستوں اس کی پروٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، میں ان کو بتاؤں گا، مجھے خوشی ملے گی، وہ مجھے موٹیویٹ کریں گے۔ لیکن دوستوں ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ ہر آدمی اس شطرنج کی چال پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی چالیں کھیلتا ہے۔ اس کے پاس اگر صلاحیت نہیں ہے تو اس کے پاس جیلسی کا حسد بہت ہے، اور جیلسی جو ہوتی ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ اپنے دوست کو بڑی رازداری سے کہتا ہے کہ یار، یہ میں تمہیں بات بتا رہا ہوں، یہ کسی اور کو نہ بتانا۔ جو بندہ اپنے راز کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے کیا توقع کرے گا؟ یہ زندگی کا وہ راز ہے جو ساری زندگی کے بعد ملا ہے دوستوں، اور یہ ملتا ہے۔ آپ کا دوست آپ کا سب سے بڑا حاسد ہوتا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا دوست کامیابی پہ جائے گا، حالانکہ ابھی آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن اس کے اندر پلاننگ شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوستی کے روپ میں آپ کی پھر ساری وائر کاٹ دیتا ہے، آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، حوصلہ توڑتا ہے۔ دیکھو، ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے ڈکیتی وہیں پڑتی ہے۔ جو ذہین انسان ہے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ یاد رکھیں، یہ زندگی ہے، اس میں انسان کا راز ہی اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جب آپ نے راز دے دیا تو دوستوں پھر اپنے خزانے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ذہین انسان جو ہوتا ہے اس کی سوچ سب سے بڑی اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، ہوس کی، اور یہ ہوس کے اندر ہے۔ دوستو، معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ہوس کے چکر میں انسان حسد کے چکر میں اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ قریبی ترین رشتے جو ہیں وہ جیلسی کی حسد میں ہوتے ہیں کہ یہ ترقی کرے گا، حالانکہ کی نہیں ہے۔ آگ لگ جاتی ہے سب کے اندر، تو اس آگ پہ پیٹرول کا کام کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہو یار۔ اب اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہو، اب اپنے الفاظ کی حفاظت نہیں کر سکتے، دوسروں میں تو آگ لگے گی نا، وہ آپ کو کیوں ہیلپ دیں گے یار؟ وہ تو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو الفاظ آپ کے منہ کے اندر ہیں وہ تب تک آپ کے غلام ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے ادا کر دی ہے وہ آپ کے آقا ہیں، وہ تو باہر نکل گئی ہے۔ آپ نے اپنا راز دے دیا، اب دنیا کو آگ لگ گئی ہے، ابھی آپ نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا۔ دوستو، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے راز کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نے جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہے، آپ نے جو پلاننگ کی ہے، اس کو کسی کو نہ بتاؤ۔ آپ جب بتاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ایکسیڈنٹ تو ہوگا، تباہی تو ہوگی۔ دوستو، تباہی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر مختلف جبلتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس کو اکساتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔
एक्सीडेंट में क्या मिलता है दोस्तों? तबाही मिलती है। इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन? खुद एक इंसान है। हालांकि जहानत उसकी मिरास है, वो ज़हीन है, सब कुछ है, लेकिन एतमाद और भरोसा जो है ना दोस्तों, ये नहीं होता। जब कोई कारोबार किया जाता है, कारोबार में कोई एतमाद, कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो एतमाद और भरोसा जो है ना, ये ना करें। इंसान के अंदर उसकी ईगो, उसका हसद, उसकी जेलसी, ये उसको मरवाती है। लेकिन वो इस चक्कर में होता है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरे दोस्त को भी ना मिले। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपकी आपके अपनों को होगी। सबसे ज़्यादा करीबी, जिसको आप समझते हो ये मेरा सबसे अजीज़ दोस्त है, आखिर में वही आपके दुश्मन निकलेगा। आप दुनिया को हंसने का मौका खुद देते हो, उनको इंतकाम का मौका खुद देते हो। आप ये देखें कि आप इतनी मेहनत, इतनी लगन से आपने एक चीज़ तैयार की है, फिर क्या होता है कि शैतान फिर अपना वार करता है। वो आप पे काबू नहीं पा सकता, आपकी तरक्की को नहीं रोक सकता। वो फिर इन तरीकों से आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देगा। आप फौरी तौर के ऊपर सिर्फ एक बात सोचें कि आपने अपने हिफाजत करनी है राज की। देखिए, जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिपेयर भी होती है, तो रिपेयरिंग सेंटर जाते हैं, गाड़ी सही तैयार करवा के ले आते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग की रिपेयर करें। कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसको दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन दोस्त मिलता कहाँ है? ये तो लफ्ज़ फजूल है। आप इसको रोको, सोच को, अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ, अपनी जहानत को और बढ़ाओ, लेकिन किसी को बताओ नहीं। मेरी नाकामी का सबसे बड़ा सबब ये है कि मैंने हर एक को बताया, अपने दोस्त समझ के बताया। जहानत अल्लाह ने दी, कारोबार दिया, हर चीज़ में तबाही हुई। पीछे मुड़ के देखा तो वही दोस्त जिसको मुंह में अपने मुंह के नवाले उसके मुंह में दिए, उसी ने खंजर मारे। तो दोस्तों, हमें तो ज़िंदगी के इस 50 साल के तजर्बे से ये मिला। आप भी सीख लो यार। आप तो रेस के वो घोड़े हो जिसकी कामयाबी उसका मुकद्दर है। लेकिन हार कैसे होगी? जब आप अपनी चाल बता दोगे, आप अपना हुनर बता दोगे, तो वो जो जेलसी की आग है, वो फिर किसी को चैन नहीं लेने देती। कुछ भी नहीं है, आटा गूंदते हिलते क्यों? आप किसी को ना पसंद हो, आप उस धोखे में रहते हो, धोखे से निकलो यार। ये आईना जो है, ये आपको अपने अपनी असल शक्ल दिखाता है, लेकिन शैतान क्या होता है, वो सोचों की शक्ल ही दिखाता है। वो उसको बड़े अजीब अंदाज में पेश करता है और दुनिया के अंदर हसद पैदा करता है। वो भौंकते हैं, अपने अंदर भौंकते हैं, आपके सामने नहीं बोलेंगे। आपको तो तबाह करना है, क्योंकि आपने बात कैसे की है तरक्की की। दोस्तों, जहानत खुदा की मिरास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी खुद को पर्दे में रखा है। क्या अल्लाह आपके सामने शो नहीं हो सकता था? आपको अपना वजूद नहीं दिखा सकता था? तो राज जो है, ये ज़िंदगी का असासा है। इसी में सारी कामयाबी मुज़मिर है दोस्तों, इसी में पोशीदा है। आप अपनी ज़बान की हिफाजत करें, आप अपने अल्फाज की हिफाजत करें। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं और हासिल कर चुके होते हैं एन टाइम के ऊपर। आप भरोसे में, आप खुशामद में, आप बड़ाई में, आप तकब्बर में मार खाते हो। दोस्तों, स्मार्टनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है कि दूसरों के ऊपर उसका इजहार करता है। ये ज़िंदगी शतरंज की चाल है, इसमें जीतो, लेकिन अगर अपनी चाल का ज़रा सा भी इशारा दोगे तो करीब तरीन बंदा ही आपको उल्टा के फेंकेगा। तो दोस्तों, राज जो है इसकी हिफाजत करो, इसी में कामयाबी है। बहुत बड़ा नुक्ता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। जो ज़हीन है, जिसको खुदा ने सलाहियतें दी है, कामयाबी उसका मुकद्दर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसने उड़ना ही उड़ना है, लेकिन मरेगा कब? जब वो एतमाद करेगा, भरोसा करेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो कहते हैं कि दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाता है। दोस्तों, खुशामद में मत आओ, करीबी तरीन अपने साय से भी इसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये आपका राज है, और राज राज उसी वक्त रहता है जब तक वो आपके अंदर है। दूसरों को बता दिया, फिर क्या राज हो? फिर तो उनके कैलकुलेटर चल पड़ते हैं कि ये करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। मैं क्यों नहीं बना? तो उसकी जो मैं है, उसी में सारा कुछ है भाई, उसी में हसद है। ये हसद से बचो आप। आपकी सलाहियतें बहुत है, आप बहुत ज़बरदस्त इंसान हो, खुदा ने आपको दी है, लेकिन साथ थोड़ी खामियां भी दी है। तो मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसकी हिफाजत सबसे पहले अहम होती है। इंसान
سب سے پہلے کوئی بھی چیز بناتا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، تو اپنے زبان کی حفاظت کریں اور پہلے الفاظ کی حفاظت کریں، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔